میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام پاک سے، جس کو میں دعوت دیتا ہوں چیئرمین رسول جناب یہ منجو صاحب۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ ہمارے لیڈر نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کی ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر کی طاقتیں جو ہے پاکستان کی طرف ایک میری نظر کی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ہمارے لیڈر کمار ہیں جس نے ہر طرح کے دباؤ کے باوجود بھی دھماکے کیے اور پاکستان کی دفاعی طاقت کو مضبوط کیا۔ آج بھی اتنے برے حالات اور مشکل حالات میں بھی پاکستان کو اب مسلم لیگ نون نے ایک سنبھالا دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی پہلے پاکستان بنایا، انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط بھی کریں گے۔ میں دعویٰ دیتا ہوں چیف پیٹرن جناب رحمت اللہ بیگ صاحب کو تو وہ اپنے خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ یہاں جمع ہونے کا ایک بہترین تقریب کے آغاز میں تلاوت کلام پاک کی اور سبھی قوم کرنا ہم نے یہ پروگرام کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کے حوالے سے ایسے کہ سب سے ابتدا جو ہوئی وہ 1945 میں 23 مارچ کو منٹو پارک جو کہ اب مینار پاکستان ہے، وہاں پہ ہمارے بڑوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ایک علیحدہ ملک چاہیے، جس کا نام پاکستان بعد میں رکھا گیا۔ اور وہاں پہ جب ان کی میٹنگ تھی وہ کامیاب ہوئی، اور اس میٹنگ کے ذریعے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں کہ اس دن کو ہم یاد کر رہے ہیں سنہری الفاظ کے ساتھ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی میں ہم پاکستان کو شاد و آباد کرتا دیکھتے رہیں گے اور اس دن کو برابر مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ تشریف لائے، بہت مہربانی۔ عید مبارک بھی ہے تو آپ 23 مارچ کے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہماری مسلم لیگ پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے خاص کر پنجاب میں ہر جگہ آپ سنتے ہو، جو بھی شہر میں آپ کا شاہکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، تکھاری ہے، گجرات ہے، تو وہاں گورنمنٹ نے کیا 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 ہے، ایسے بازار جہاں یعنی کہ آدمی چل نہیں سکتا تھا، یہ کہ 2 آدمی اپنے کندھا اتنے کھلے بازار کر دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ دکھائی دے رہا ہے سب کچھ کہ مسلم لیگ ماشاءاللہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ خدا ترقی کرے گا مسلم لیگ، انشاءاللہ اور ترقی کرے گی، پاکستان کو ہندوستان کی کرے گی، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خدا پاکستان ہمارے جناب یہ جو ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں، میں سب آپ بھائیوں کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو دن ہے ہمیں بہت سارے چیلنج کرتا ہے، اور پہلے بھی ہم نمٹتے رہے ہیں، ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ چیلنج سے نمٹ رہی ہے، اور جو ضرب ہو رہا ہے سب کچھ ہم ان کو نمٹ رہے ہیں اچھے طریقے سے۔ جو افغانستان میں ہو رہا ہے یہ پچھلی یاد دلاتا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا وہ چیلنج ہے ہمارا، ہم اس کو نیست و نبود کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہم آگے بھی چل کے سارا جو ہے کریں گے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہماری فوج نمٹ بھی رہی ہے۔
ये यौम दफा जो है मैं सब इस पे सब भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तानी पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा जिंदाबाद। एक बार फिर रस्सी की जगह आमदम है और सबसे ऊंचा बात ये है कि हमारी क्यादत मजबूत हाकिम है और कमांडर इन चीफ जो इस वक्त हमारे कमांडर इन चीफ हैं वो पाकिस्तान का उन्होंने एक बड़ा मजबूत इमेज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दिया है और किसी को ये जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैरी आंख से देखे और से पाकिस्तानी जहाँ पे हम जहाँ अपनी कम्युनिटी के लिए दूसरे गाँव में के काम करते हैं वहीं हमारे दिल पाकिस्तान के साथ भी धड़कते हैं और हम बेशक पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन पाकिस्तान हमारे दिलों में रहता है। तो बात ये है कि हमें आपस में इत्तेफाक करना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। एक हम मुस्लिम धर्म की बागबानी के लिए नींद के साहिब से लेकर चाबहा के काट तक अल्लाह ताला हमें इत्तेफाक दे, हमें इत्तेफाक दे, हमें पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिले। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग अनासर गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव खबरें लगाते हैं, उनको मतलब है कि अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम मुतहिद हो जाएं। जिस तरह आपने देखा है कि ईरान वाले आज मुतहिद हैं, कौम इकट्ठी है, यकवाज है और इंशाल्लाह उनके बहुत से मतलब पॉइंट आ रहे हैं। उन्होंने इसराइल को मतलब है बहुत शिकस्त दी है, बहुत नुकसान किया उसका। इसलिए अकवाम तय होती है जब वो मुतहिद हूँ, जब आप उसमें इकट्ठे हूँ, जब जो ये शीशा पलाई दीवार हूँ, तो हमें शीशा पलाई दीवार बनना चाहिए। ये जो नेगेटिव नासर हैं उनका किलाकमा करना चाहिए और पाकिस्तान को मुतहिद होना चाहिए, चारों मुस्लिम को मुतहिद होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा नाम टॉप पे है, चाहे अरब ममालिक हूँ, चाहे यूरोपीय ममालिक हूँ, चाहे अमेरिका हो, सब पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान इसमें काबिल कदर है, काबिल कदर की बात देखा जाता है। जो अरब ममालिक हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो लीड करे, ईरान वाले भी कह रहे हैं, पाकिस्तान तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान लीड करे। तो हमें आपस में मुतहिद होना चाहिए और हमें नफरतें ख़त्म करनी चाहिए, शिया सुन्नी मसले ख़त्म करनी चाहिए और एक बनना चाहिए। इससे हमारी इज्जत है, इससे हमारा मकाम है, इससे हमारा दफा है, तो हम मुतहिद हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको मुतहिद करे और नेगेटिव सोच हमारे ज़हन से निकाल दे। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुल्क की खैर होनी चाहिए, फौज की खैर होनी चाहिए। जो फौजी लड़ रहे हैं बार्डरों पर, हम महफूज हैं, उनकी खैर होनी चाहिए, शुहदा की खैर होनी चाहिए, उनके बाल बच्चों की खैर होनी चाहिए। हम सबको इत्तेफाक से, मोहब्बत से और जज्बा हुब्बुल वतन के साथ नहीं गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हमको बहुत ज़्यादा ताकि हम पाकिस्तान के हिफाज़त कर सकें। हम सब ने पाकिस्तान की हिफाज़त करनी है, अफवाज पाकिस्तान हमने मिलना है, हमने मैदान जंग में आना है, उनका साथ देना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। दुनिया में जो हालात उस वक्त जा रहे हैं या जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि किसी मुल्क के पास पैसा अगर बहुत ज़्यादा है वो भी परेशान है, किसी के पास कम है वो भी परेशान है। किस लिए? फकत अपने दिफा के लिए। आपके पास पैसा है, दिफा नहीं है, तो आप हालात देखें क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस पोजीशन पे खड़ा है वो इतनी मजबूत है कि अमेरिका तक के वानों के अंदर ये आवाज़ गूंज रही। तो हमें इस चीज़ पे बड़ा नाज है और हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। ईरान देखें, लीबिया देखें, बाकी मुस्लिम दुनिया के हालात देखें, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि रुकावट इसराइल के ग्रेटर मंसूबे की, उसमें पाकिस्तान जो है सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमें पाकिस्तान के लिए दुआ गो होना चाहिए। और आज का जो खास करके दिन है, इसकी मुनासबत से पाकिस्तान की बुनियाद जो रखी गई है, इस वाले से पाकिस्तान का वजूद में आना एक मोइसे से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने मुक़द्दस माह के अंदर रमज़ान के महीने में ये सादत बख्शी के इस मुल्क का वजूद बढ़ा। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमारी क़यादत, हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि दुनिया एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बात कर रही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू। एक बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि जितने भी एजाजी सहाफ़ी यूरोप में किसी भी मीडिया पे, वो टीवी चैनल हो, अखबार हो, जंग हो,
नवाए वक़्त हो, कोई भी हो, एजाज़ी सहाफ़ी जो है वो उनके तनख्वाहदार नहीं होते, उनको वो कोई पैसा पाए नहीं देते। ये मेरा शौक़ है, आपका शौक़ है, जो भी काम करता है हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। मैं फैक्स खरीदी, मैंने कैमरे खरीदे, मैंने फ़ोटो डेवलप कराए, अब तो टेलीविज़न ये आपकी जेब में आ गया है। जितने भी पाकिस्तानी डेनमार्क में ओवरसीज या दुनिया में क़याम पज़ीर हैं, ये एक टेलीविज़न है। अब तो तीन इसकी तहें आ गई हैं, 10 इंच का बन गया है, तो आप पूरी दुनिया को टच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको हरकत करके देख सकते हैं, फैमिली से गुफ्तगू कर सकते हैं। मुझे ये फ़ख्र है कि राजा गफूर अफजल साहब और राजपूत आसफ साहब और दोस्त, मैं 25 साल मैंने सर्विस की, रिटायर हुआ और यहाँ आया। तकरीरों का मैं आदी नहीं हूँ, कम अज़ कम यानी ये कह सकता हूँ कि 23 मार्च जब करारदाद पाकिस्तान मौजूद हुई तो हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला। हमसे जो हो सकता था हमने डाला, लेकिन मज़ा आया जब हमारे बच्चों ने 4 घंटे वो काम दिखाया जो हम नहीं कर सके। वो क्या है, वो एक सरप्राइज था। मैं तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह, तकरीबन हर जगह रहा और हर बॉर्डर में रहा, तो शहादत हमारी किस्मत में नहीं था, मैं बदकिस्मत आदमी था तो यहाँ आ गया। तो ये कह सकता हूँ कि यानी आप लोगों को मैं तो अंदर रह के आया, जिस तरह आप वो कह रहे थे कि लोग होते हैं जो कि वो कह रहे हैं एक मुल्क का जो डिफेंस है वो लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग डेनमार्क को बात पेश करता हूँ कि हर मौके पे अपनी मौजूद रहने का साफ आते हैं, प्रोग्राम कुछ करते हैं, ज़रूर करते हैं, आज ही जिस तरह भी हो। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखेगा, पाकिस्तान की बात रखे। मैं बहुत मशहूर तकरीर करनी पता अपने राजा कपूर साहब का, ये एक पाकिस्तान का एक झंडा है, पाकिस्तान का ये एक वो झंडा है जिसको इन्होंने उठाया हुआ है और आज तक उठाए रखे हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये झंडा जो है कामयाब है और पाकिस्तानी कौंसी के लिए जो कुछ ये कर रहे हैं वो किसी आदमी को भी उस पर कोई इतराज नहीं, जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ बेग साहब का, मास्टर यकूब साहब का, खलील साहब का, चौधरी नज़ीर चतर साहब का, भट्ट साहब का, और जितने भी ये आप मुस्लिम लीग वाले काम करते हैं। ये आपको क्रेडिट जाता है कि हर दिन जो है कौमी दिन जो है वो आप मनाते हैं, तादाद थोड़ी हो ज़्यादा हो, और आप बाकायदगी से मनाते हैं, ऐलान करते हैं। और ये क्रेडिट जो है जब तक ये बुजुर्ग मुस्लिम लीग की ये जिंदा हैं, ये दिन जो है बनाते रहेंगे। नौजवान क़यादत भी काम कर रही है, नौजवान बच्चे भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी के साथ हैं तो फिर अपनी पार्टी के साथ हैं। जब आप अपनी पार्टी के साथ नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि फिर दो पार्टी में बंदा जा नहीं सकता, एक ही पार्टी में जा सकता है। ये राशिद नौजवान है, ये इलेक्शन लड़ रहा है, इसने मौका दिया आज मुस्लिम लीग ने इनको कि अपने ख्यालात का इजहार करें। तो वोट आपकी है, लेकिन वोट आप ज़रूर दें, जिसको दिल करता है वोट दें। राशिद भी कहता है जितने भी कैंडिडेट हैं, लेकिन आप वोट ज़रूर दें। अगर वोट नहीं देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो दिन 23 मार्च का आप मना रहे हैं आज के दिन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये क्रेडिट जाता है कि ये दिन आप बाकायदगी से मनाते हैं। बेग साहब आपको क्रेडिट जाता है, आपने हमेशा ये झंडा उठाया। चौधरी नज़ीर साहब आपकी ये नौजवान की आदत है, आसफ है, माँ साहब तो चेयरमैन है, या आपकी ईद की हड्डी है, आपके लोग खलील साहब हैं, भट्ट साहब जो है आपके दस्ते शफकत आपके साथ पे रखते हैं, कमर पे भी रखते हैं। ये पुराने मुस्लिम लीग की है, ख़ानदान इसका मुस्लिम लीग की है। तो मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मुबारक, ईद मुबारक। और अल्लाह करी कि हम लोग की जो है ना वो जो रमज़ान जो गुजरा है और तरावी और जो रामदत पड़े वो कबूल हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी इलेक्शन तो ये तो आने जानी चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शन इसलिए हम लोग भी ज़रूरी है जो हमारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि ये हमारी आवाज़ है, ये हमारे एक कफड़ों की तरह है कि अगर हमारी आवाज़
اسمبلی میں موجود ہے یا ہم لوگ ریڈیو پہ بولتے ہیں یا آپ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے. اور جب تک ہم لوگ اپنی پہچان پالیٹکس میں نہیں کروائیں گے، صرف ایک بندہ نہیں، دو نہیں، جتنے زیادہ فوٹو اندر آئیں گے، جتنے زیادہ مسلمان پاکستان میں اندر آئیں گے، اس میں ہمارے بچوں کا فیوچر اور ہمارا نام اس میں ہوگا. جیسے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے وہ نون جی کی ہم لوگ جو ہے نا وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم ان کی ٹیم کام کر رہے ہیں. اسی طرح میری یہ کوشش رہی ہے، میں جو ہے نا وہ سکندر صدیق صاحب کی پارٹی میں کام کرتا رہا ہوں 6-7 سال، اور بڑا اچھا میرا تجربہ رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب وقت آ گیا کہ میں اب جو ہے نا وہ آگے جاؤں، کیونکہ مجھے میری مینٹلٹی اس قسم کی ہے کہ اگر مجھے کام کرنا تو کام کے جب کرو تو اس میں کچھ فائدہ بھی ہو، آپ کو کچھ فیڈ بیک بھی ہو، ہمارے لوگوں کو محسوس ہو کہ ہاں اگر آپ کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے پاس الحمدللہ جو ہے نا وہ ابائی اور فیل مختلف کمپنیز کا بھی تجربہ ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور اکانومی کے بارے میں جانتا ہوں. تو الحمدللہ تھوڑی چیزوں کے بارے میں بات جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آزاد امیدوار کھڑا ہوں. تو بہت لوگوں نے پوچھا کہ آزاد امیدوار کیوں جی، آپ تو کسی پارٹی میں جوائن کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس اس وقت الحمدللہ 3 پارٹیوں کی جو ہے وہ آفر موجود ہے میری بیل کے اندر، ان سے میں نے رابطہ کیا تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ اگر میں ان پارٹیوں کے اندر جاؤں گا اس الیکشن میں تو میری کوئی اہمیت نہیں ہے. میں باقی کینڈیڈیٹس کی طرح کھڑا ہو کے تو ہاتھ باندھ کے ان کا پارٹی کا پروگرام پڑھوں گا. تو میں نے اس بات سے ڈینائی کیا، کیونکہ جس وقت میں دھنباد میں آیا تھا تو میں نے اپنی زندگی زیرو سے شروع کی تھی، اور الحمدللہ آج دیکھو سب کچھ ہے اس کام کے اندر. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں نائچاک انشاءاللہ ابھی تک میں اپنے پیپر ورک کر لوں، آپ میری پوٹینشیل دیکھیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ آپ کی پارٹی کو آگے سپورٹ کر سکوں یا ووٹ دلوا سکوں. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آزاد امیدوار کھڑا ہوں، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے. آپ کو اکانومی ہو، پیسے ہو، پروجیکٹ، یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے اور وہ انتہائی مشکل پروجیکٹ ہے، جس کے اندر میں نے کہا کہ میں اپنے پیپر ورک کر کے جو بھی مجھے ووٹ ملیں گے پھر میں اس پارٹی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کروں گا کہ جی اب میرے پاس ہماری کمیونٹی کے بینچوں کے اتنے ووٹ ہیں، آپ اب ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو جو پارٹی ہمارے ساتھ آف کورس مشورہ کرنا، جو ہم لوگ کے جو جتنے بھی ہماری بڑی کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ جی آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں، پھر یہ ہوگا کہ جب میں پارٹی میں جاؤں گا تو پھر میری اور ہم لوگوں کے لوگوں میں ادھر رسپیکٹ ہو. تو یہ میرا جو پروگرام ہے، امید ہے کہ اللہ کامیاب کرے. اگر نہیں بھی کامیاب ہوں گے تو یہ آؤٹ آف گیم ابھی چیزیں شروع کی ہیں، تو جتنے بھی ووٹ ملیں گے وہ ضائع نہیں جائیں گے. آئی ریپیٹ، آپ لوگ جتنے بھی جو ہے نا مجھے عزت بخشیں گے، ووٹ دیں گے، وہ ضائع نہیں جائیں گے، وہ فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے. تو ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا. جب آپ ٹیبل ٹاک لوگوں کا باتیں کریں گے تو ان کو پتا چلے یہ بندہ جو ہے نا ایسے ہوا اٹھ کے نہیں آ گیا، اس نے پیپر ورک کیا، اس کے 6 لوگ کھڑے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ جو سوشل میڈیا سے جو یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کنٹینیوسلی کرتے ہیں، اس کو انہوں نے روکنا ہے. شکریہ یہاں پہ مجھے بلانے کا، اور 2 منٹ مانگے ہوتا نہیں آپ سب سے خوشیاں. میں ایسے کمیونٹی فورم کے مین آج پاکستان مسلم لیگ کا نواز کے پروگرام میں انوائٹڈ تھا. آج اس کا پروگرام ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ 23 مارچ کے حوالے سے بہت شاندار پروگرام تھا، اچھی خاصی کہتے کی. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ 23 مارچ کا پروگرام ان کے جو لیڈرز ہیں سارے مناتے ہیں. میں ان کو آج کے دن کے حوالے سے کمیونٹی فورم کے مین مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. جی لاؤ جی. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ڈینمارک زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، پاکستانی فوج زندہ باد، زندہ باد. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.